کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو بکھری تھی، شاید کسی مہنگے پرفیوم کی، اور دیواروں پر جدید آرٹ کے فریم اور فرش پر پڑا سفید تبیز قالین ماحول کو مزید پرتعیش بنا رہا تھا۔ صوفے پر نیم دراز مسز ندرت اپنے مخصوص انداز میں بالوں کی ایک لٹ انگلیوں پر لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب دانش کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں نے جیسے ہی ندرت کو دیکھا ایک شرارتی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ تمہارا یہ ہیئر سٹائل آج خاصا سوٹ کر رہا ہے تم پر، دانش نے سنجیدگی سے نہیں، ایک خاص قسم کی نرمی اور چاشنی سے کہا۔ مسز ندرت نے فوراً اٹھا کر گردن گھمائی۔ ان کے لبوں پر لاپرواہ سی ہنسی تھی۔ میری چوائس ہی اتنی خوبصورت ہے دانش، اب اچھا تو لگنا ہی ہے، اور تم خود اپنے آپ کو دیکھو، مثلاً اپنی مثال لے لو۔ دانش نے گردن پیچھے پھینک کر بے ساختہ کہا لگایا، تم انتہا کی خوبصورت ہو، پہلے کیوں نہیں ملی مجھے؟ جبکہ مسز ندرت ایک دم بولی، ارے واہ جناب، آپ کی باتیں دل کو بھاتی ہیں، اگر ہر صبح ایسے ہی آپ کی تعریفیں سننے کو ملے تو دن بن جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسز ندرت اپنی جگہ سے اٹھ کر نرمی سے اس کے برابر آ گئی۔ ان کے انداز میں خاص زنانہ نزاکت اور تجربہ کار اداکاری تھی۔ وہ دانش کے کندھے دباتے ہوئے بولی، ویسے تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ بزنس کے حوالے سے دبئی جاؤ گے یا یہیں پر کچھ سیٹ اپ کرو گے؟ دانش نے ان کی طرف جھکتے ہوئے بولا، سوچ تو بہت کچھ رکھا ہے اور بزنس کے بارے میں مسز ندرت، مگر بس اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے تو کام آسان ہو جائے۔ وہ تقریباً ایک 45 سال کی عورت تھی، مگر خود کو بنایا ایسا تھا کہ 25 سال کی لگتی تھی۔ مسز ندرت نے زور سے ہنستے ہوئے اس کے بازو کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ بس تم ہم پر یوں ہی نظر عنایت رکھتے رہو، ہماری تعریفوں کے پل باندھتے رہو، ہم تمہیں نوازتے رہیں گے۔ اب آخر ہم بھی کچھ کم حیثیت رکھتے ہیں کیا؟ دانش نے ایک معنی خیز نگاہ ان پر ڈالی اور مسکرا کر بولا، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ عمر صرف ایک عدد ہے، اصل بات شخصیت اور وقار کی ہے، اور آپ میں وہ دونوں خوبیاں بدرجہ اور موجود ہیں۔ مسز ندرت نے مصنوعی شرم سے پلکیں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، یہی باتیں اگر میرے شوہر کبھی کہتے تو شاید میں آج بھی ان کی ہوتی، مگر وہ تو بس بزنس میں الجھے رہتے ہیں، اور میں خاموشی سے تنہا ہو گئی۔ دانش نے بات بدلنے کے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، اور بس پھر آپ کو اب تنہا نہیں رہنے دوں گا، آپ کا ساتھ بن کر کھڑا ہوں گا۔ مسز ندرت نے دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت کو ٹٹول رہی ہوں۔ مسز ندرت نے دانش کی بات پر ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دستک میں صرف آواز نہیں، دھمکی تھی۔ ندرت کے چہرے سے جیسے زندگی کھسک گئی ہو، آنکھوں میں گھبراہٹ تیرنے لگی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، 2 قدم چل کر دانش کے قریب آئی اور تقریباً سرگوشی میں بولی، دانش فوراً کہیں چھپ جاؤ، میرے شوہر آ گئے ہیں۔ یہ عارف اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ خدا کی قسم اگر انہوں نے تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ کبھی دانش کو اور کبھی دروازے کو دیکھتے ہوئے قدرے گھبرائے لہجے میں بولی۔ ان کے انداز سے صاف چھلک رہا تھا کہ ڈر کے مارے ان کی جان نکل جائے گی۔ دانش صوفے پر بدستور ٹیک لگائے بے فکری سے بیٹھا رہا، ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ ارے واہ، میں کیوں چھپوں؟ تم چھپ جاؤ۔ بھائی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری ہی ضد تھی کہ گھر پر بات ہو، اب بھگتو۔ وہ مزید پھیلا تھا اور وہ ایسا ہی تھا، ہر سچویشن کو بہت آرام سے ہینڈل کرتا تھا۔ اب بھی اس کے انداز سے صاف چھلک رہا تھا کہ وہ چھپنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، مگر دل ہی دل میں ایک لمحے کے لیے ٹینشن اسے بھی ہوئی، کیونکہ ایسے نازک لمحات میں وہ وقت کا خیال لازمی رکھتا تھا۔ ندرت کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ دانش پلیز خدا کے لیے اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ۔ عارف بہت سخت انسان ہے، اگر اس نے تمہیں میرے ساتھ اس گھر میں دیکھ لیا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور تمہیں جیل بھیجوا دے گا۔ دستک اب زوردار دھماکوں میں بدل چکی تھی۔ دروازے کی ہینڈل بری طرح ہل رہی تھی اور عارف کی آواز واضح سنائی دینے لگی، ندرت دروازہ کھولو، تم سن رہی ہو؟ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ دانش اب تک خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، مگر اب وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کوٹ کی آستین ٹھیک کی اور بے نیازی سے ندرت کی طرف دیکھا۔ تم نروس مت ہو، جا کر دروازہ کھولو، جتنا شور مچ رہا ہے وہ ویسے بھی دروازہ توڑ دے گا۔ ندرت نے بے یقینی سے دانش کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
عارف کو اگر غصہ آ گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا کبھی، وہ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا، تمہاری زندگی برباد کر دے گا اور میری بھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رو پڑے۔ دانش نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالی اور پھر آہستہ سے قریب آ کر بولا، ندرت، میں کوئی ڈرنے والا لڑکا نہیں ہوں، تم شاید مجھے اتنے دنوں میں سمجھ نہیں پائی، تم اپنی جگہ مضبوط ہو اور میں اپنی جگہ، اب تم جا کر دروازہ کھولو اور باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ تم اسے نہیں سنبھال سکتے، وہ سنگ دل ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ تو میری زندگی بھی تباہ کر دے گا، ایک نفسیاتی انسان ہے اور تم اس کو نہیں جانتے، پلیز کچھ کرو یا پھر بالکنی سے نکل جاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ چند لمحے دانش اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس نے تیزی سے اس کے کندھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ ساکت سے ہو کر پیچھے ہٹے، آنکھوں میں حیرت اور گھبراہٹ کا امتزاج اوپر آیا۔ دانش، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ہکلا کر بولی۔ دانش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ خاموشی سے اس کے دوپٹے کو لمبی پٹی کی صورت لپیٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے رحمی اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ ندرت کے ہاتھوں کی طرف جھک کر اس نے نرمی سے مگر مضبوطی سے اس کے ہاتھ باندھنے شروع کیے۔ وہ ہلکی سی چیخی، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ سب کیا تماشا ہے؟ دانش نے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ بس اب تماشا دیکھو اور بولو نہیں۔ اس سے پہلے کہ ندرت کچھ اور کہتی، دانش نے ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ گرتے ہی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ دانش جلدی سے اس کے گلے سے چین اتارنے لگا اور وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر بندے ہاتھوں سے کچھ نہ کر سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف دونوں تھے۔ دانش نے اس کے قریب رکھے ڈیکوریشن پیس، قیمتی گھڑی اور صوفے کے ساتھ رکھا لیپ ٹاپ جھٹ پٹ اٹھایا اور اپنے چہرے پر رومال باندھ لیا۔ اب وہ ایک اجنبی چور کی مان لگ رہا تھا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے تو ندرت بے اختیار چیخی، دانش پلیز مت کرو یہ، تم جانتے ہو کہ عارف کیا کر سکتا ہے۔ لیکن دانش ایک لمحے کو بھی نہ رکا اور دروازے کی کنڈی کھولی، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، سامنے عارف کھڑا تھا، ماتھے پر بل، آنکھوں میں حیرت اور بے چینی۔ وہ ابھی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے دانش نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ عارف لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ کون ہو تم؟ عارف نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے چیخا، مگر تب تک دانش بھاگ چکا تھا۔ عارف اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتا اور سیڑھیوں سے پھلانکنے لگا، لیکن دانش جیسے پہلے سے سب پلان کر چکا ہو۔ لمحوں میں بلڈنگ سے نیچے اترنے لگا اور گیٹ کی طرف وہ دوڑا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں گھس گیا۔ کار کی آواز فلور پر گونجی۔ ایک تیز رفتار موڑ کے ساتھ وہ گلی کے کونے سے غائب ہو چکا تھا۔ لمحہ لگا تھا اور اس نے پوری کایا پلٹی۔ وہ واقعی دانش خان تھا جس کے لیے ہر مشکل کو مات دینا آسان تھا۔ عارف ہانپتا ہوا گیٹ پر کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں الجھن، ماتھے پر پسینہ اور دل میں غصہ، جبکہ اندر لاؤنج میں بندی ہوئی ندرت صوفے پر بیٹھی بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو جو ابھی ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ مگر اب دل میں اطمینان اتر چکا تھا کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا ہے۔ وہ اور دانش دونوں ہی بن چکے تھے۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی اور باہر رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر خنکی اندر آ رہی تھی۔ دانش بستر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں کوئی پرانی کتاب تھی مگر نگاہیں کئی بار لفظوں کو پڑھ کر بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا کہ اچانک بیڈ پر رکھا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے چونک کر فون کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ مسز ندرت کالنگ۔ ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ جھجکتے ہوئے کال ریسیو کرنے لگا اور فون کان سے لگایا۔ چشم بدور، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلی بیل پر ہمارا فون ریسیو کر لیا۔ دوسری طرف سے ندرت کی خوشگوار آواز آئی جس میں شرارت بھی تھی اور راحت بھی۔ دانش ہلکا سا ہنسا، آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہارے شوہر نے کوئی سوال نہیں پوچھا تم سے، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، کچھ ہوا تو نہیں پیچھے سے؟ ندرت کی ہنسی فون کے اسپیکر سے نکلی اور کمرے کی خاموشی میں کھل گئی۔ تمہاری کمال اداکاری کے باعث ہم دونوں بچ گئے۔ عارف کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا، بلکہ اب تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چین کے ساتھ ساتھ کڑے بھی دلوا دوں گا۔ تھینکس فار یو دانش۔ دانش نے پلکیں جھپکائی۔ تو تم اب خوش ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن ساری باتوں کی ایک بات، ندرت، اب ہم گھر پر نہیں ملیں گے۔ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے چند لمحے کو سانسیں رکی ہوں۔ پھر ندرت کی تھکی ہوئی مگر صاف آواز آئی، نہیں دانش، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہی اور پھر نرمی سے بولی،
बस तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करो। मुझे सिर्फ एक टॉकिंग पार्टनर चाहिए। शौहर तो है मेरे पास। एक काम करो, तुम शादी कर लो और बस मुझे भूल ना जाना। दानिश के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई पुराना ज़ख्म फिर से खुल गया हो। वो हंसी जो दुख को छुपाने के लिए निकली हो। वाह नुदरत, तुम भी ना अजीब बातें करती हो। शादी कर लूँ और तुम्हें भूल जाऊँ? वो हंसी में छुपी बेबसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नुदरत दूसरी तरफ खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में 1000 लफ्ज़ बोल रहे थे। दानिश ने फ़ोन को घूरा, जैसे उस स्क्रीन पर वो चेहरा देख रहा हो। चलो फ़ोन पर ही सही, बातें तो फिर होती रहेंगी, वो धीरे से बोला। नुदरत ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे वो जानती हो कि अब उस रास्ते पर सिर्फ आवाज़ चल सकती है, कदम नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, मगर दोनों के बीच एक नाजुक सा राब्ता, एक अधूरा एहसास अब भी जिंदा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि यह एहसास एक दिन अजाब ठहरेगा। कमरे में अभी दानिश की और नुदरत की गुफ्तगू ने खामोशी का पिरहन ओढ़ा ही था कि अचानक बाहर से एक होलनाक चीख सुनाई दी। वो चौंक कर सीधा हुआ, फ़ोन एक तरफ रखा और जल्दी से बोला, ओके बाय, और बगैर किसी जवाब का इंतज़ार किए तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही माहौल में संजीदगी और अफरा तफरी का रंग वाज़े महसूस हो रहा था। घर के अफराद बदहवासी में इधर उधर दौड़ते दिखाई दे रहे थे और नौकरानियाँ दरवाजे के आसपास खड़ी बेचैनी से कुछ बुड़बुड़ा रही थी, जबकि एक मुलाजमा के रोने की बुलंद आवाज़ आने लगी। अम्मी जी को कुछ हो गया है, दादी जान की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ये सुनते ही दानिश के दिल जैसे हलक में आ गया हो। उसका चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया और बगैर किसी तौक़ुफ़ के वो सीधा अपनी दादी के कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे में दाखिल होते ही एक घुटन भरी फ़िज़ा उसका इस्तकबाल कर रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और बेड पर उसकी दादी सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रही थी। उसका सांस फूल रहा था और आंखें आधी खुली थी और चेहरे पर बेहद तकलीफ़ के आसार थे। दादी, दानिश की आवाज़ लरस गई। वो लपक कर उनके करीब पहुंचा और जल्दी से उन्हें सहारा देकर गोद में उठा लिया। अम्मी जी आंखें खोलें, मुझे देखिए, दानिश आया है। ज़मान साहब परेशान से बोले थे। कोने में खड़ी रूहा सांस रोके अपनी नानी को देख रही थी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, मगर दुबली पतली सहमी हुई हिरनी लग रही थी। मगर दादी की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ रही थी। दानिश की आंखों में बेबसी उतरने लगी और वो बेइख्तियार चिल्लाया, बाबा गाड़ी निकालें जल्दी। ज़मान साहब जो करीब ही खड़े थे इस मंजर को साकित आंखों से देख रहे थे और दानिश ने चीख कर कहा, बाबा क्या देख रहे हैं, जल्दी करें ना, उनकी सांस बंद हो रही है। उसके झंझोड़ने पर ज़मान साहब को होश आया। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपके। हाँ निकालता हूँ, तुम दादी को लेकर नीचे आओ। दानिश ने कोई और लम्हा ज़ाया किए बगैर दादी को मजबूती से थाम कर बाहों में उठाया, जैसे उनका सारा वजूद उसकी गिरफ्त में टिका हो। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ वो नीचे आया और घर के तमाम अफराद उसके पीछे पीछे भागते दरवाजे पर गाड़ी आकर रुक चुकी थी। ज़मान साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। दानिश ने एहतियात से दादी को पिछली सीट पर लिटाया और ख़ुद उनके सरहाने बैठ गया। बस दादी, कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जा रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र। वो उनके चेहरे को सहलाते हुए रो रहा था। हाँ, दानिश खान रो रहा था। एक दादी ही तो थी जिसके दम से वो था, वरना कब से वो जीना छोड़ चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी और दानिश की नज़रों में हर वो लम्हा गर्दिश कर रहा था जब दादी ने उसे बचपन में सीने से लगा लिया। आज वही सीना तकलीफ़ से फटा जा रहा था और वो बेबस सिर्फ दुआएं मांग रहा था कि दादी का साया उसके सर से न उठे। वक्त गुजरा था और उन्हें एडमिट कर लिया गया। पूरी रात बेचैनी में कटी थी और फजर की अजान के बाद डॉक्टर ने खुशी की खबर दी कि वो अब ख़तरे से बाहर है। हस्पताल के कमरे में सुबह की धीमी धूप खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे की फ़िज़ा में हल्की हल्की दवा की बू रची हुई थी, मगर उसके साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था। वार्ड का माहौल खामोश मगर आसूदा था। सफ़ेद चादर में लिपटी बूढ़ी खातून बेड पर नीम दराज थी और उनका चेहरा अब निस्बतन पुरसकून नज़र आ रहा था। दानिश एक तरफ कुर्सी पर बैठा उनका हाथ थामे उनकी सांसों की रवानी को खामोशी से महसूस कर रहा था। उनकी आंखों के गिर्द रात भर की जाग का अक्स साफ दिखाई देने लगा, मगर जब भी दादी की आंखें खुलती थी वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा देता। और ध्यान कहाँ था आपका? दानिश ने नरमी मगर हल्की खफकी से कहा। तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी आपकी और दवा क्यों नहीं ली थी आपने टाइम से? आपको पता है ना कि आपके सिवा मेरा कौन है? दादी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर बरसों की शफ़क़त और थकन का अक्स था, मगर आंखों में वही पुरानी रोशनी बाकी थी।
دانش، میں کہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ تم بالکل صحیح بول رہے ہو، میرے بعد تمہارا کون دھیان رکھے گا؟ آج طبیعت جو ہوئی ہے نا، اس کے بعد دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ دانش نے گہری سانس لی اور پھر جھک کر دادی کا ہاتھ چوما۔ تو آپ ڈھونڈ دیں میرے لیے، وہ نرمی سے بولا، مگر پہلے آپ اپنی طبیعت سنبھالیں دادی۔ میری شادی میں ابھی آپ نے ناچنا بھی ہے اور سب مہمانوں سے جھوم جھوم کر کہنا ہے کہ دلہا ہمارا پوتا ہے۔ دادی ہنستی اور ان کے ہنسنے کی آواز میں زندگی کی کھنک تھی، وہی پرانی سی جو دانش کے بچپن کی یادیں تازہ کر گئی۔ پگلے ہو گئے ہو تم، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں ناچوں گی بھی اور گانا بھی گاؤں گی، بس تم اپنے دل کی بات سنو اور زندگی بساؤ۔ کب تک ایسے اکیلے رہو گے؟ دانش نے ان کی طرف دیکھا۔ اکیلا تو نہیں ہوں آپ جو ہیں، مگر ہاں آپ کہیں تو اب کی بار سنجیدگی سے سوچوں گا۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے بول رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنا ہے اور ہر قسم کی خوشی نوازنی ہے۔ دادی نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب کی بار نہیں، فوراً سوچو، زندگی پل بھر کی ہے اور کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دانش نے مسکرا کر ان کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بس آپ کی دعاؤں کی چھاؤں رہے، پھر سب اچھا ہوگا۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ سورج کی نرم کرنیں دادی کے چہرے پر پڑی تو وہ منظر جیسے کسی پینٹنگ کی مان لگنے لگا۔ محبت، شکر اور قربت کا ایک مکمل لمحہ، جہاں ایک پوتا اپنی دنیا کی آخری چھاؤں کو تھامے بیٹھا تھا اور ایک دادی اپنے دل کے سب ارمان اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرنے کی خواہش مند تھی۔ وہ لاکھ برا سہی مگر نور جہاں بیگم کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ بچپن میں ہی ماں کو کھو دیا تھا، تب سے ہی وہ ان کو اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ ایک ہفتے بعد دادی کا کمرہ آج خاصا سجا سورا لگ رہا تھا۔ ایک طرف چھوٹی سی میز پر تازہ گلابوں کا گلدستہ رکھا تھا اور دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی ٹک ٹک ماحول میں ایک مدم سی روانی پیدا کر رہی تھی۔ نور جہاں بیگم اپنے نرم بستر پر نیم دراز تھی، ہاتھ میں تسبیح تھامے وقفے وقفے سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور ایک بے قراری بھی۔ سامنے رکھی کرسی پر زمان صاحب، ان کے بیٹے چپ چاپ بیٹھے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دادی کی آواز سنائی دی، میرے دانش کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کرو زمان، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، نہ تم پر نہ تمہاری بیوی پر۔ زمان صاحب نے گہری سانس لی، مگر کچھ کہے بغیر ان کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ بولتی رہی، اور ہاں، روحا کے سسرال میں بھی بات کرو، میں چاہتی ہوں کہ اپنی نواسی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اس دنیا سے جاؤں، مجھے تم میں سے کسی پہ یقین نہیں ہے۔ ان کی آواز میں گہری مایوسی تھی، جیسے زندگی نے انہیں بار بار آزمایا ہو۔ وہ تسبیح کی مالا کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، کاش میری روحا میرے پاس رہتی، مگر نہیں، اس کو بھی جانا ہے، کسی اور کا ہونا ہے۔ اور وہ کافی اداس معلوم ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے رو کر وہ بیٹھی ہوں۔ زمان صاحب نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اماں ایک بات سوچ رہا تھا۔ نور جہاں نے فوراً گردن موڑ کر بیٹے کو دیکھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ لہجہ تیکھا اور قدرے بیزار تھا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ زمان صاحب نے نظریں جھکائی اور پھر گویا ہوئے، کیوں نہ ہم روحا اور دانش کی شادی کروا دیں؟ آپ کی نواسی آپ کے پاس رہ جائے گی اور آپ کے پوتے کی بھی شادی ہو جائے گی۔ دادی کی آنکھیں جیسے چمک اٹھیں۔ ارے یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زمان، تم نے تو دل خوش کر دیا، مگر وہ یکدم رکیں۔ اب تو اس کی منگنی ہو چکی ہے نا؟ وہ یکدم بیزار ہوئی تھی اور زمان صاحب نے ان کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ منگنی توڑ دیں گی اماں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی مجھے روحا کے سسرال والے شروع سے ہی عجیب لگتے ہیں، نہ ان کا مزاج ٹھیک ہے نہ سوچ، اور ہماری بچی سیدھی سادی ہے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس کے بارے میں۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بچوں کی طرح چہک کر بولی، میرا تو بڑا دل ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ دانش سے بات میں کر لوں گی، تم تیاری کرو، بات آگے بڑھاؤ۔ زمان صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کمرے کی فضا میں اب دعا اور امید کی خوشبو رچ چکی تھی۔ تسبیح کی مالا جیسے دھیرے دھیرے کوئی نیا خواب پرونے لگی تھی، ایک ایسا خواب جس میں نانی اپنی نواسی کو اپنے پوتے کے دلہن کے روپ میں دیکھنے کی آرزو لیے زندگی کی آخری دہلیز پر خوشی سے مسکرا رہی تھی، مگر اس بات سے بے خبر کہ ان کا پوتا مزاجن ہرگز ویسا نہیں جیسا وہ اسے سمجھتی ہیں۔ 2 روز کے بعد دھوپ کھڑکی کے پٹ سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک سکون سا پھیلا ہوا تھا، مگر
उस खामोशी के बीच एक ऐसी गहरी सोच पनप रही थी जो लफ्ज़ों से नहीं, चेहरों से महसूस की जा सकती थी। नूरजहां बेगम पलंग पर टेक लगाकर बैठी। उनकी गोद में तस्बीह धीरे धीरे गर्दिश में थी। उनके सामने ज़मीन पर कालीन पर दो जानों बैठी रोहा नज़रें झुकाए खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। रोहा 20 साल की एक दुबली पतली नाजुक सी दोशीज़ा, जिसके चेहरे पर एक मासूमियत भरी संजीदगी थी। वो बिलाशुबा खूबसूरत थी, मगर उस वक्त उसका चेहरा जैसे किसी अनजाने खौफ में डूबा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थी और पलकें भीगी हुई सी लगती थी। नानी का फैसला सुनने के बाद वो बस चुपचाप बैठी रही, जैसे सब कुछ सुना समझा, मगर दिल अभी भी मानने को तैयार ना हो। कुछ लम्हे उस खामोशी में गुजर गए। फिर धीरे से उसने अपना सर उठाया और नानी को एक इल्तिजा भरी नज़रों से देखा। मगर नानी, दानिश नहीं मानेंगे। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैंने उनकी आंखों में कभी नरमी नहीं देखी। ये रिश्ता, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप बेकार कोशिश कर रही हैं। नूरजहां बेगम ने उसकी बात सुनी तो तस्बीह की माला थम गई। वह सीधी होकर बैठी और रोहा को गौर से देखा। उनकी आंखों में नरमी थी, मगर लहजे में वही पुराना एतमाद। अपनी नानी पर तुम्हें भरोसा नहीं है रोहा? वो नरमी से बोली। मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करेगा और ये रिश्ता भी निभाएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो बेटा। रोहा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को समझा रही हो। एक खामोश आ उसके सीने से निकली थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप सर हिलाकर नजरें नीचे कर ली। उसकी खामोशी ही गोया उसकी रजामंदी थी। वो भला क्या एतराज़ करती? पहले रिश्ते पर भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया था और अब तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। माँ की मर जाने के बाद उसकी नानो ही थी जिसने उसे संभाला। भला वो क्यों उन्हें इनकार करती? नूरजहां बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम मेरा फ़ख्र हो रोहा, और मैं अपने दिल के सुकून के लिए फ़ैसला कर रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता बरकत लाएगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर अब वो खामोशी तस्लीम की खामोशी थी। वो खामोशी जिसके पीछे बहुत सी उलझने और खदशे छुपे थे, मगर नानी के यकीन ने रोहा को इतना मजबूत कर दिया कि उसने उन खदशों के आगे हार नहीं मानी। वो खामोश बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर अपने नसीब की राहों पर एक नया कदम रख चुकी थी। अगला रोज़ कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और खिड़की के पर्दे नीमवा थे, और बाहर से आती शाम की मध्यम सी रोशनी अंदर फर्श पर सुनहरी धारियाँ बखेर रही थी। रोहा अपने पलंग के कोने पर सिमटी बैठी थी और हाथ में एक नॉवल था जिसमें वो पूरी तरह गुम थी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, कभी आंखें सुकड़ती, कभी सफ़ेद तेज़ी से पलटती। उस लम्हे में वो एक अलग ही दुनिया में थी, मगर वो दुनिया अचानक टूट गई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रोहा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने चौंक कर सर उठाया तो दरवाजे में दानिश खड़ा था, संजीदा, सर्द और कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। वो कुछ बोलती इससे पहले ही दानिश तेज़ी से आगे बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से थाम कर उसे खींच कर आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रोहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दानिश की आंखों में हिकारत थी, आवाज़ में जहर। और शक्ल है तुम्हारी मुझसे शादी करने की? उसने आईने में दोनों की अक्स को घूरते हुए तंज से कहा। ये इतना सा मुँह, इतने से हाथ और इतनी सी जिसामत, और तुमने हाँ भी कर दी। दादी को खुश करने चली थी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर सूट करता हूँ? रोहा साकित खड़ी रह गई। घबराहट से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ उसके लबों तक आकर दम तोड़ गए थे। दानिश ने उसका रुख आईने से मुड़कर अपनी तरफ किया और नज़रें सीधी उसकी आंखों में गाड़ दी। जहर लगती हो मुझे तुम, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, और तुम जैसी लड़कियों को मैं घास डालना भी पसंद नहीं करता। बेहतर है कि जाकर अपनी नानों को मना कर दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, समझी? रोहा के अंदर जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कांपती आवाज़ में बोली, मगर लहजे में एक हैरान कुन ठहराव था। अगर आपको इतने एतराज़ात हैं तो आप खुद मना क्यों नहीं कर देते? मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? और मैं जैसी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुकम्मल हूँ। दानिश ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी सी झलकी। एक आईब्रो तन कर ऊपर उठा, जैसे वो रोहा के इस गैर मुतवक्को रद्दअमल पर कुछ देर को शश्त रह गया हो। बहुत जुबान आ गई है तुम में। वो आगे झुक कर गुर्राया। जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उसके लहजे की सर्द मोहरी ने रोहा को लर्जा दिया था, मगर वो अभी खामोशी से खड़ी थी, साकित, मगर अब पहले जैसी मासूम खामोशी ना थी। दानिश उसे घूरते हुए पलटा और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गया।
دروازہ دھڑاک سے بند ہوا اور کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ روحا نے آئینے میں خود کو دیکھا، نظریں اپنے عکس سے ملی، وہی نازک سی لڑکی، مگر آنکھوں میں ایک نیا سوال تھا۔ کیا یہ آغاز تھا یا ایک اور درد بھرا امتحان؟ لیکن وہ کافی ڈر چکی تھی اور ارادہ باندھ لیا تھا کہ لازمی وہ اس ملاقات کا ذکر دادی کے سامنے کرے گی۔ ریسٹورنٹ کی نرم مدھم روشنیاں اندرونی ماحول کو بے حد پرسکون اور دلکش بنا رہی تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی گہری سرخ اور سنہری روشنیوں نے ماحول میں ایک رومانوی رنگ کھول دیا تھا۔ ہلکی ہلکی کلاسیکل میوزک کی دھنیں، ویٹرز کے دبے پاؤں، چلتی آہٹیں اور ٹیبلز پر سجی ہوئی خوشبودار موم بتیاں، سب کچھ اس لمحے کو خاص بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک نسبتاً گوشہ نشین ٹیبل پر دانش بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک انتہائی پرکشش اور نفیس عورت بیٹھی تھی۔ کنزا عمر اگرچہ 40 کے قریب تھی، مگر خوبصورتی، رکھ رکھا اور نرمی سے لبریز انداز نے وقت کو اس کے چہرے پر تھمنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ فاؤنڈیشن میں چھپا ہوا وقت کا ہر نشان اعتماد سے اوجھل کیے بیٹھی تھی، اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی لڑکی کی عمر چھپا سکتی تھی۔ کنزا نے اپنی کرسی کی پشت سے ذرا سا آگے جھک کر دانش کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شوخی سی چمک ابھری۔ تم کتنا خوبصورت بولتے ہو دانش، اس نے مسکرا کر کہا۔ کاش میں تم سے شادی کر پاتی، مگر وہ بڈھا مجھے چھوڑتا ہی نہیں، دانش نے بے اختیار کہا لگایا، اور وہ ہنسی جو اپنے اندر طنز، شوخی اور بے فکری کا امتزاج رکھتی تھی۔ کاش واقعی میری شادی تم سے ہو جاتی کنزا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن افسوس تم بھی شادی شدہ ہو۔ اور کنزا نے جھک کر اپنی کافی کا کپ اٹھایا، اس پر ہونٹ رکھے اور ایک لمحے کے توقف کے بعد چمکتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم سے کیا مراد؟ اس نے آواز میں ہلکی سی سنجیدگی لا کر پوچھا۔ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کر چکے ہو؟ دانش کا چہرہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا اور ذہن کی سطح پر ندرت کا خیال ابھرا، ایک دھندلا سا عکس، مگر اس نے فوراً سر چھٹک کر وہ خیال پرے پھینک دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ واپس لاتے ہوئے بولا کہ ارے کہاں یار، تم جیسی کوئی ملی ہی نہیں، تم جیسی خوبصورت لڑکی لگتا ہی نہیں کہ تم 40 کی ہو۔ کنزا نے ایک ادا سے گردن کو خم دیا، ہونٹوں پر خوشی کی لہر تیر گئی۔ بس دعا کرو، وہ شرارتی انداز میں بولی، اور وہ بڈھا مر جائے، میں تم سے فوراً شادی کر لوں گی، اور تم جیسا ہی تو ہینڈسم اور کیئرنگ ہسبینڈ چاہیے تھا مجھے، مگر ملا کیا، وہ کھڑوس شکی مزاج آدمی۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے جیسے ساری ناگواری زبان پر جمع کر لی ہو۔ اس کی آواز میں تلخی تو تھی، مگر ساتھ ہی کھوکھلا خواب بھی جو اس کی حقیقت کو نکل نہ سکا تھا۔ دانش خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کی نظریں کنزا کے چہرے پر جمی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خواہش تھی نہ کوئی وعدہ، بس ایک خاموش تماشائی سا سکون جو وقت کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہا تھا۔ موم بتی کی لو ہلکی سی لہرائی اور منظر کے اندر ایک اور انکہی داستان گم ہو گئی۔ کھڑی کی سوئیاں ٹھیک 12 بجا رہی تھی، پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سب سانس رو کر سو گئے ہوں۔ صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی کو چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر لان میں ہلکی ہلکی ہوا پتوں سے کھیل رہی تھی اور اندر لاؤنج میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ جیسے ہی دانش نے مین ڈور کھولا، ایک ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی اور وہ نرمی سے دروازہ بند کرتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک سامنے ملازم نمودار ہوا۔ دانش نے ایک پل کو ٹھٹک کر اسے دیکھا اور آنکھوں میں سوال لیے کہا کہ کیا ہوا، تم اس وقت راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ ملازم نے نظریں جھکا لی اور بولا، دادی صاحبہ نے بلایا ہے آپ کو اپنے کمرے میں۔ دانش نے تھوڑا سا چونک کر نظریں تیکھی کی۔ لیکن کیوں؟ ملازم نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم صاحب، انہوں نے بس یہی کہا کہ آپ کو فوراً بھیجو، اسی لیے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دانش نے گہری سانس لی اور خاموشی سے سر ہلا کر دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں کی چاپ ہلکی مگر تیز تھی، جیسے کوئی دل میں کئی سوال لیے جا رہا ہو۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر مدھم روشنی تھی اور نور جہاں بیگم اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور انتظار کی تھکن چمک رہی تھی۔ دانش نے تیزی سے اندر قدم رکھا اور ان کے قریب جا کر قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ ان کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سوئی کیوں نہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ کہ طبیعت خراب ہو جائے آپ کی؟ نور جہاں بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور نگاہوں میں خفگی تھی، لہجے میں چھپی ہوئی ناراضگی۔ تم تو یہی چاہتے ہو دانش کہ میری طبیعت خراب ہو جائے، تبھی تو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو۔ دانش نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے دادی؟ میرا تو روز آئے کا یہی وقت ہے،
نورجہاں بیگم کی آواز اب ذرا بلند ہوئی۔ روز کا وقت، رات کے 12 بجے گھر آنا تمہارے لیے معمول بن گیا ہے؟ تمہیں اس گھر کی میری کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف اپنی منمانی کرتے ہو دانش۔ دانش نے اب ماتھے پر بل ڈالے، تھوڑا جھک کر ان کے چہرے کو پڑھنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں دادی؟ صاف صاف بولیں، مطلب کیا ہے ان باتوں کا؟ نورجہاں بیگم نے گہری سانس بھری اور نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیکھ سکتی۔ تم جس راستے پر چل نکلے ہو وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اور اگر میں نے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کیا تو تمہارا انجام۔ ان کے الفاظ درمیان میں رہ گئے، مگر دانش کے دل میں ایک انجانی سی خنک لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموش ہو گیا اور نورجہاں بیگم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر رخ دوسری طرف کر لیا، جیسے ان کے اندر کوئی فیصلہ پک چکا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور ایک فیصلہ کن خاموشی۔ کمرے میں ابھی تک وہی مدھم زرد روشنی جل رہی تھی جو دیواروں پر پرچھائیاں بکھیر رہی تھی۔ دانش نے دادی کا چہرہ بغور دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصے کی نمی صاف جھلک رہی تھی، اور انہوں نے ہاتھ سے چادر کو ذرا اور اوپر سینے کی طرف کھینچا اور تکیے سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ چند لمحے بعد پھر نگاہیں اس پر گاڑتے ہوئے بولی، کیوں ہے تمہارے یہ روز آنے کا وقت؟ اور یہ کیا سن رہی ہوں میں تمہارے باپ کے منہ سے کہ اگلے ہفتے تم دبئی جا رہے ہو، اور وہ بھی کس خوشی میں؟ دانش نے پلکیں جھپکائی، جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھا اور دھیمے مگر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، دادو بزنس میٹنگ ہے، جانا پڑے گا، اور آپ یہ چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کیا غلط حرکت کر دی؟ وہ ابھی تک ان کی پہلی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ نورجہاں بیگم نے چند لمحے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکوت اختیار کر لیا، جیسے اپنے غصے کو لفظوں میں ڈھالنے کا موقع تلاش کر رہی ہوں۔ پھر ان کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا، اور وہ کچھ جھک کر اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ تم نے روحا سے کیا بات کی ہے؟ وہ کیوں مجھے شادی سے منع کر رہی ہے؟ اتنی مشکل سے میں نے اسے راضی کیا تھا، اور تم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے سارا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہو۔ دانش نے بیزاری سے اپنا سر پیچھے جھٹکا اور آنکھیں مونتے ہوئے خفیف انداز میں بولا، دادو میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بس کیا؟ وہ بیچ میں ہی بول پڑی، میرے لیے، صرف میرے لیے۔ وہ اپنے منگیتر کو بھول گئی، اور صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ وہ تمہاری دلہن بنے۔ اور تمہیں یہ سب فضول لگ رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی اچھی بچی ہے؟ تم جیسی اولاد کسی کو نصیب نہ ہو، جو بزرگوں کی عزت کرنا بھی بھول گئے ہوں۔ اور وہ خاصی غصے سے بولی۔ دانش کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا، اور وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا، پھر دبی ہوئی آواز میں جیسے دل پر جبر کر کے کہہ رہا ہو، پھر بولا، دادو پلیز، مجھے دبلی پتلی لڑکیاں نہیں پسند، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا اس سے شادی، اور آپ مجھے زبردستی مجبور مت کریں پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں چرائی، جیسے اپنی بات پر خود بھی شرمندہ ہو، مگر نورجہاں بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، ان کی ٹھوڑی تھر تھرا رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر نمی کی لکیریں نمودار ہوئی، اور وہ رو پڑی۔ ان کا سینہ ہولے ہولے اٹھنے لگا، اور وہ رخ موڑ کر آنکھوں سے آنچل کا کونا لگانے لگی۔ دانش چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دادو پلیز روئے مت، میں کیا کر رہا ہوں؟ ابھی وہ کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ لرزتی آواز میں بولی، یعنی تمہارے نزدیک تمہاری دادی کی کوئی اہمیت نہیں؟ نورجہاں بیگم کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ میں دکھ برا طنز چھپا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، آخری خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک مذاق ہے؟ دانش نے ایک لمحہ توقف کیا، اور پھر آہستگی سے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر لہجے میں وہی بیزاری۔ دادو، آپ بات کا الٹا مطلب کیوں نکال رہی ہیں؟ آپ کی عزت کرتا ہوں میں، اور ہمیشہ کی ہے، لیکن وہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ دادی کی آنکھوں میں نمی اور گہری ہو گئی، انہوں نے ہولے سے سر ہلایا جیسے کسی پرانی یاد کو چھوا ہو۔ وہ صرف 5 سال کی تھی دانش، 5 سال کی، جب اس کی ماں باپ ایک ہی دن میں اس کا ہاتھ چھوڑ گئے۔ تب سے میرے ساتھ ہے، اور ہر وقت میرے سائے میں ہے، میرے آس پاس ہے۔ اور وہ کیسے ویٹ گین کرتی؟ اس نے کبھی لاڈ نہیں دیکھا، کبھی کسی نے تھپکی نہیں دی۔ اب تم اسے پیار دو گے اور محبت دو گے تو وہ پنپ جائے گی، کھل جائے گی، جی اٹھے گی۔ وہ بولتے بولتے رکی، اور پھر ایک آہ بھری۔ تم سوچو دانش، وہ کتنی اچھی ہے، تمہاری دادی کی آخری خواہش کو بھی رد نہیں کیا، اور تم اپنی ضد لے کر بیٹھے ہو۔ دانش کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھنجھلاہٹ کی چمک لہرائی۔ وہ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور سختی سے دادی کی طرف دیکھا۔ اچھی مصیبت میں ڈالا ہے آپ نے مجھے۔ نورجہاں بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور دکھ نے بیک وقت جگہ بنائی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی کہ دانش کا جملہ گونجا، راضی ہوں، جب بولیں گی نکاح کر لوں گا، لیکن آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں
मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और कदमों की आवाज़ जैसे कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। दरवाज़ा खुला, एक हल्की सी हवा अंदर आई और फिर वो बंद हो गया। दादी वहीं बैठी रह गई, साकित, खाली आंखों से दरवाजे को तकते हुए, जैसे किसी ने उनके दिल में एक नोकदार लफ्ज़ रख छोड़ा हो। मुसीबत। कमरे में सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर आ रही थी और जिसकी नरम सी किरणें फर्श पर एक सुनहरी सी चादर बिछा रही थी। कमरे की सजावट मर्दाना मगर नफीस ज़ौक़ की आईनेदार थी। सामने बड़ी वॉलनट रंग की अलमारी, बाएं तरफ बेड जिस पर हल्की सी बेतरतीबी और दाएं कोने में शीशे के साथ जुड़ा हुआ ड्रेसिंग टेबल। शीशे के सामने दानिश खड़ा था, हाथ में टाई जैसे वो गर्दन में लपेट कर दुरुस्त जाविये से बांधने की कोशिश कर रहा था। शीशे में वो खुद को टटोलती नज़रों से देख रहा था और जब उसका फ़ोन बेड पर रखा हुआ जोर से बजने लगा, एक तेज़ सा नोटिफिकेशन टोन कमरे की खामोशी को चीर गया। उसने पलट कर फ़ोन की तरफ देखा और स्क्रीन पर नुदरत का नाम जगमगा रहा था। एक लम्हे को उसकी नज़रों में एक उलझन उभरी, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। कहाँ गायब हो दानिश? नुदरत की आवाज़ फ़ोन से यूँ उभरी जैसे कोई बहुत दिनों की भड़ास निकालना चाह रहा हो। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं और एक मैसेज तक नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तुम्हें ज़रा ख्याल भी है? भूल गए मुझे क्या? दानिश ने आईने में अपना कॉलर ठीक करते हुए चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैलाई, फिर बेनियाजी से बोला कि कब तक याद रखूं तुम्हें? मिल क्या रहा है मुझे तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखकर? फ़ोन पर चंद लम्हे खामोशी रही और फिर नुदरत की नाराज़ सी आवाज़ दोबारा उभरी। देखो यार, मैं जानती हूँ कि हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे दोस्त भी ना रहें। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, दानिश ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाकर हंसा, ऐसा कहकहा जिसमें मजाक, तंज और बेजारी सब कुछ मौजूद था। मैं और तुमसे शादी? सोच भी कैसे लिया? मानता हूँ कि तुम जैसी औरतों में खासी दिलचस्पी है मेरी, लेकिन मैं एक के साथ गुजारा नहीं कर सकता। आखिर कब तक तुमसे राब्ता रखूँ? तुम्हारी जैसी औरत के साथ अब बस हो चुकी है मेरी। नुदरत की सांस जैसे फंस गई हो। उसकी तरफ से खामोशी छा गई और दानिश ने अलमारी से कोट निकाला, कंधों पर डाला और फ़ोन कान से लगाते हुए बोला, और हाँ, तुम्हारी एडवाइस पर अमल किया है मैंने। अब तो खैर से मेरी शादी होने वाली है। नुदरत की आवाज़ में एक धचका सा उभरा। क्या शादी? वो बेपरवाह सा हंसा। हाँ, चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बाद में बात होगी। गुड बाय। फ़ोन बंद होने की बीप के बाद कमरे में एक लम्हे को फिर खामोशी छा गई, मगर दूसरी तरफ नुदरत की बेचैन आवाज़ अब भी फ़िज़ा में गूंज रही थी। हेलो हेलो दानिश। मगर दानिश तो कब का फ़ोन बंद करके जा चुका था। अपने लहजे में आग भरकर किसी और की ज़िंदगी में ज़ख्म छोड़कर कमरे में एक सर्द सा सकूत था और दानिश ने कोट पहनकर एक बार आईने में खुद को आखिरी बार देखा। बालों को हल्का सा संवारा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि हैंडल पर हाथ रखने से पहले दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने रोहा खड़ी थी और उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर सवाल और दिल में बगावत थी। उसकी नज़रें फ़ौरन दानिश पर जमी, जो उसी लम्हे थम गया था, और रोहा की सांसों में तलखी वाज़ेह थी। वो बिना किसी तमहीद के बोली, मैं तो दुबली पतली हूँ और अजीब सी हूँ। मेरा चेहरा छोटा है, कद भी छोटा है, फिर क्यों कर रहे हैं आप मुझसे शादी? नानी को आपने क्यों हाँ बोली है? दानिश ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, जैसे वो उसकी मौजूदगी पर हैरान हो, और फिर एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। दादी रो रही थी इसलिए हाँ बोल दिया? लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें बीवी का मुकाम दूंगा। लड़की देखो, सिर्फ निकाह कर रहा हूँ और जब तक मेरी दादी जिंदा है तब तक ये निकाह रहेगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो चली जाओ। रोहा की आंखों में नमी के साथ गुस्सा भी उतर आया। वो 2 कदम आगे बढ़ी, हाथ खींचते हुए बोली, तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे आप जैसे संगदल इंसान से शादी नहीं करनी। मैं अपनी खुशी से इनकार कर दूंगी नानी से। दानिश ने एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब होते हुए नज़रें गाड़ दी। तो जाओ इनकार कर दो, लेकिन अपने बलबूते पर। और ख़बरदार, जो तुमने दादू के सामने मेरा नाम लिया या ये कहा कि मुझे एतराज़ है, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। वो अब एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। जब तक मेरी दादी ज़िंदा हैं तब तक तुम मेरे निकाह में रहोगी, और जैसे ही वो अल्लाह को प्यारी हुई तुम भी इसी लम्हे मेरी ज़िंदगी से चलती बनोगी। रोहा की पलकें नम होने लगी, दिल जैसे सीने में लरज़ उठा, और वो उसकी आंखों में एक बार भी झांक कर देखना चाहती थी कि शायद कहीं से रहम, एहसास या निदामत की एक रमक नज़र आ जाए।
मगर वहाँ तो फक्त सख्ती, गुरूर और बेनियाजी थी। दानिश ने उसके करीब से गुजरते हुए तंज से कहा, बेहतर है कि खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखो, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। रोहा के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे और दिल ज़ोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। दानिश के लफ्ज़ अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे और चंद लम्हों के बाद वो उसे घूरती रही, जैसे किसी अजनबी को पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में मायूसी के साथ साथ एक फ़ैसला चमक रहा था और फिर अचानक वो थोड़ा आगे बढ़ी, निगाहों में ज़ख्मों की परछाइयाँ लिए आवाज़ में जहर छुपाते हुए बोली, तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही सही। दानिश ने उसकी बात पर हल्की सी भवें चढ़ाई, मगर कुछ ना बोला। रोहा ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन सुन लें, अपनी बात पर कायम रहना और ख़बरदार जो शादी के बाद मेरे करीब भी आए, मैं इस शादी को दिल से कभी कबूल नहीं करूँगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और बस। उसका लहजा सादा था, मगर उसमें वो तंज, वो तकलीफ़ और वो बगावत छुपी थी जो एक टूटे हुए दिल की शनाख्त होती है। उसने जैसे आज के दिन से ख़ुद को एक अपनी नई शख्सियत में ढाल लिया था। दानिश कुछ लम्हे उसे देखता रहा और वह तेज़ धार आंखें, जो अभी कुछ देर पहले मासूम सी लगती थी, अब चट्टान की मान मजबूत हो चुकी थी। लबों पर एक हल्की सी बेनियाजी सी भरी मुस्कुराहट आई, जैसे कह रहा हो कि तुम भी कर लो कोशिश। उसने आहिस्तगी से सर हिलाया, जैसा तुम कहो। अल्फाज में कोई शिद्दत न थी और कोई जज्बा न था, जैसे किसी फाइल पर दस्तखत करने वाला अफसर हो, जैसे उनके अंजाम से कोई गर्ज न हो। वो पीछे मुड़ा और बगैर किसी तौक़ुफ़ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कदमों की छाप मध्यम होती गई। रोहा वहीं खड़ी रही और सीने में अंगारे लिए, आंखों में नमी और दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करके अब उसके साथ जीना सीख चुकी हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में खामोशी फैल गई, मगर रोहा के अंदर जैसे एक शोर मच गया और उसने आहिस्ता से नज़रें झुकाई और ख़ुद से सरगोशी की, चलो रोहा, तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है, अब तुम किसी कमज़ोरी के मोहताज नहीं हो। उस पल वो महज एक मजबूर लड़की ना रही थी, बल्कि वो एक मजबूत अहद में ढल चुकी थी। दानिश तो जा चुका था, मगर उसके लफ्ज़ रोहा के वजूद में एक नई आग जला गए थे, जिसे अब सिर्फ वक्त ही बुझा सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और दादी की ख्वाहिश के मुताबिक उन दोनों का निकाह काफ़ी सादगी से किया गया। एक ही घर में होने की वजह से बिना किसी खर्चे के उसे सीधा उसके शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहा उरूसी लिबास में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। उसकी उंगलियां बार बार अपनी कलाई की चूड़ियों से खेलती जा रही थी। हर दिल की धड़कन बेकाबू सी महसूस हो रही थी। हर आहट पर वो चौंक जाती और दरवाजे की तरफ देखती और फिर नज़रें झुका लेती। बिलाखिर दरवाज़ा खुला और दानिश अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी रोहा पर ना पड़ी, जैसे वो कोई चीज़ ही ना हो। वो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा और रोहा ने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिया। दरवाजे के करीब आकर उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अज़्म था जो उसके लरसते वजूद के बावजूद नुमायां था। आवाज़ में नरमी मगर दिल से निकलती हुई संजीदगी थी। मैंने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया है, उसने नज़रें झुकाते हुए कहा। हम एक दफ़ा इस रिश्ते को मौका दे सकते हैं। वो थक गई थी हालात और ख़ुद से लड़ते लड़ते। दानिश ने पहली बार उसकी तरफ देखा और आंखों में सर्द मोहरी थी, जैसे बर्फ़ की चट्टान पर निगाह डाल रहा हो। रोहा ने हिम्मत करके बात जारी रखी। आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं, भरी जिसामत वाली? मैं वैसी बन जाऊंगी बस एक बार। हम अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि अचानक दानिश ने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। उसकी गिरफ्त में एक गुस्सा, एक नफ़रत छुपी थी। रोहा की आंखें खौफ से फैल गई और वह बुरी तरह से घबरा गई। बकवास बंद करो अपनी। दानिश की आवाज़ गुस्से से लरस रही थी। मेरे सामने ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सख्त नफ़रत है उन औरतों से जो शादी के नाम पर मर्द की ज़िंदगी अज़ाब बना देती हैं। उसने उसके कंधे छटकते हुए पीछे हटाया। रोहा बमुश्किल अपने कदमों पर कायम रही। शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आई समझ तुम्हें? वो एक पल को रुका और उसके चेहरे पर निगाह डाली और फिर तंज़े अंदाज में बोला, और अगर इतनी ही आग लगी हुई है अंदर तो दुआ करो कि मेरा दिल बदल जाए, वरना मैं तुम जैसी लड़की को मुँह लगाना भी गवारा नहीं करता। ये कहकर वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और रोहा जैसे पत्थर की मूरत बन गई। आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। एक माह होने को आया था, मगर उस इंसान का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला था।
वो मासूम कई बार उसके सामने गई और उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो तो ऐसा हो गया था जैसे किसी को जानता ही ना हो। फ्लैट में धीमी सी पीली रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ सोफे पर वो नीम दराज अंदाज में बैठा था और सामने टेबल पर 2 कॉफ़ी के मग रखे थे और किंजा कदरे बेतकल्लुफ़ी से उसके करीब बैठी हुई थी। कमरे की तरतीब में एक जदीद ज़ोक छलकता था और फ़िज़ा में एक अनकही सी बेचैनी गर्दिश कर रही थी, जिसका इदराक सिर्फ दानिश को हो रहा था। और वो किंजा की तरफ देखते हुए ज़रा तंज़े अंदाज में बोला, हैरत की बात है, तुम्हारा शौहर तुम्हें इतना लंबा वक्त बाहर रहने देता है। मतलब तुम तो कहती हो कि वो काफ़ी शकी मिजाज है। किंजा ने एक हल्का सा कहकहा लगाया, जैसे ये बात कोई मानी ही ना रखती हो। देता तो नहीं है, वो मुस्कुरा कर बोली, मगर तुम्हारी खातिर सब कर लेती हूँ। आखिर को तुमसे मोहब्बत ही इतनी है। दानिश का चेहरा एक पल को साकित हो गया और वो गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी सर उठा रही थी। न जाने क्यों शुरू से ही उसे किंजा में कुछ छोल सा महसूस होता था और उसकी बातों में, उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो बेहद गैर मामूली महसूस होता था। इतनी अटेंशन देना, इतना वक्त निकालना, और वो भी एक शादीशुदा औरत होकर, ये सब दानिश की समझ से बाहर था। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। किंजा मुस्कुराते हुए उसके पहलू से उठ खड़ी हुई। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, वो खुशी से चहकते हुए बोली। रुको, मैं लेकर आती हूँ। दानिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एक अनजाना सा खदशा उसके दिल में जागा, मगर वो खामोश रहा। वो अपनी जगह बैठा रहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन कदरे तेज़ हो गई थी। लम्हे गुजरे, दरवाज़ा खुला और फिर वो मंजर सामने आया जिसने उसका खून खुश्क कर दिया। नुदरत अपनी पूरी शान और गुस्से के साथ अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे 2 स्याह फॉर्म गार्ड्स खामोशी से कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़े। दानिश घबरा कर उठ खड़ा हुआ। नुदरत ने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, फ़ौरन इसे बांध दो। रुको, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। दानिश ने भागने की कोशिश की, लेकिन लम्हों में उसे काबू करके रस्सियों से बांध दिया गया। लम्हा लगा था और पूरा मंजर तब्दील हो गया था। नुदरत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आई। उसकी आंखों में तूफान छुपा हुआ था, चेहरे पर गुरूर और होंठों पर तलखी। बगैर कुछ कहे उसने एक जोरदार थप्पड़ दानिश के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज़ में सहर खुला था। तुम ही एक वाहिद मर्द हो जो किसी भी औरत पर हुक्मरानी कर सकता है। तुम क्या समझे थे कि नुदरत इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? दानिश सांसें खींचता हुआ बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा बहुत पैसा तुमने बर्बाद किया है, और तुम्हारी बीवी, वो मासूम सी बच्ची, उसके साथ भी तुम यही सलूक कर रहे हो। वो फटी फटी नज़रों से नुदरत को देखता रहा, जैसे उसके गिर्द सब कुछ ज़मीन से उखड़ता जा रहा हो, और सच्चाई का एक ऐसा चेहरा उसके सामने आया जिससे वो नज़रें नहीं चुरा सकता था। कमरे की खामोश फिज़ा में सिर्फ दानिश की हांफती हुई सांसें गूंज रही थी। उसके बाजू रस्सी से बंधे हुए थे और चेहरा पसीने और थप्पड़ की सुर्खी से तिनमना रहा था। नुदरत चंद कदम और करीब आकर झुक गई। उसके चेहरे पर हनकार और आंखों में आग भरी हुई थी। फेसबुक पर तुम्हारी बीवी से मैंने बहुत चालाकी से दोस्ती की, उसने जहर भरे लहजे में कहा। जानते हो, उसने तुम्हारी तमाम कारस्तानियाँ मुझे बताई। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि औरत की आंख में आंसू हो तो वो खामोश नहीं रहती, वो बदला लेती है, और मैं वही कर रही हूँ। दानिश की आंखें हैरत और अजियत से फैल गई। वो बामुश्किल बोल सका, नुदरत प्लीज़। नुदरत ने उसकी बात को सख्ती से काट दिया। मैं तुम्हें भूल चुकी थी दानिश। सोच लिया था कि किंजा को जो तुम्हारे पीछे लगाई थी उसे भी हटा दूंगी। मैं खुश थी कि तुम किसी मासूम लड़की से शादी कर रहे हो, मगर जब तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया कि तुम शादी की पहली रात उसे जलील कर चुके हो, उसका दिल तोड़ा और अब तक हर रोज़ उसकी इज्जत रोनते आ रहे हो, मैंने वही फैसला कर लिया था कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना है और ये बेहद ज़रूरी है। वो सीधी होकर खड़ी हो गई, गर्दन अकड़ाकर गार्ड्स की तरफ इशारा किया, मारो इसे। अगले ही लम्हे गार्ड्स हरकत में आ गए और एक ने उसका गिरेबान खींचा और दूसरा घूंसों की बारिश करने लगा। दानिश की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौटने लगी। माफ़ कर दो प्लीज़ नुदरत, मुझे माफ़ कर दो। मगर वो दोनों औरतें, नुदरत और किंजा, सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे किसी मजलूम की फरियाद सुनने वाली ही ना हो। उनके चेहरों पर कोई तासुर ना था, सिर्फ सर्द खामोशी थी और आंखों में दुख और इंतकाम की रोशनी। हर घोंसा, हर लात उसके अंदर की सफाकियत पर एक तमाचा था, हर चीख उसकी जालिमाना फितरत का एतराफ़। लेकिन अचानक दरवाजे पर एक धमाकेदार दस्तक हुई। गार्ड्स की हरकत रुकी और दरवाज़ा खुला और सफ़ेद शलवार कमीज़ में बाल बिखराए,
आंखों में खौफ और बेबसी लिए रोहा अंदर दाखिल हुई। रुको, उसकी चीख कमरे को हिला गई। रुको खुदा के लिए। वो दौड़ती हुई दानिश के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे एक ठाल उसने दोनों बाजू फैला दिए और गार्ड्स की तरफ रुख मोड़कर चीखी, पीछे हटो और कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। नुदरत के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत की परछाई दौड़ी, फिर तेजी से गुस्सा लौट आया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हट जाओ यहाँ से। तुम्हारा शोहर बातों का नहीं लातों का भूत है। जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता ये राह रास्त पर नहीं आएगा। रोहा की आंखों में नमी थी मगर लहजा मुल्तजी नर्म और थका थका सा था। प्लीज़ बस कर दें, प्लीज़ इन्हें मत मारें, ये शोहर है मेरा। जो भी है जैसा भी है मुझे इसका दर्द सहना है और सज़ा नहीं दिलवानी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, मगर अब बस। नुदरत की निगाहें दानिश पर जम गई जो सर झुकाए ज़मीन को खो रहा था, जैसे अपने गुनाहों को वहाँ लिखा देख रहा हो। और शर्म करो दानिश, उसने सख्ती से कहा। औरत को इतना मत आजमाओ कि वो तुम्हारी हस्ती ही मिटा दे। ये वो लड़की है जिसे तुमने हर पल रुलाया, तड़पाया और ठुकरा दिया, और फिर भी ये तुम्हारी तरफदारी करी है। खुदा का खौफ करो, उसकी कदर करो। और नुदरत ने रुख मोड़ा और किंजा ने कहा कि चलो किंजा, बहुत हो गया, अब इसका हिसाब ज़िंदगी करेगी। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद हुआ और एक गूंजती हुई खामोशी ने कमरे को घेर लिया। रोहा तेज़ी से आगे बढ़ी और दानिश के बंधे हाथों को खोला, फिर पाँव की रस्सियों को आहिस्ता आहिस्ता खोला। जैसे ही वो आज़ाद हुआ वो बेसाख्ता उसके कदमों में झुक गया। दोनों हाथ जोड़कर आवाज़ लरजती हुई और दिल की गहराइयों से निकली, माफ़ कर दो रोहा, मुझे, मैं बहुत गलत था और मैं दुनिया की चमक में छोटी मोहब्बतों में खो गया था। मुझे लगा सब कुछ मेरे काबू में है, मगर आज मुझे एहसास हो गया है कि इंसान को अगर सच में कोई सहारा देता है तो वो उसका अपना होता है। बाहर की औरतें सिर्फ वक्त गुजारती हैं और दिल नहीं संभालती। आई एम सो सॉरी रोहा, बहुत ज़्यादा सॉरी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, और मगर आज ज़िंदगी ने उसे एक ऐसी तल्ख हकीकत से आशना किया था जिसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। रोहा की आंखों में भी आंसू बहने लगे और उसने लरसते हाथों से उसके चेहरे पर बहते आंसू पोंछे। मेरा इरादा आपको तकलीफ़ देने का कभी नहीं था। ना मैं नुदरत को जानती थी, ना किंजा को। वो तो बस दोस्ती हो गई थी और मैं अपने दुख बताती गई। वो खुद ही सब समझ गई। मुझे भी माफ़ कर दें अगर मेरी किसी बात ने आपको तकलीफ़ दी हो। ये वाकई 20 साला मासूम लड़की थी जो किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती थी। दानिश ने उसका हाथ पकड़ा और फिर बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगा गया। नहीं रोहा, अब तुम मेरी ज़िंदगी हो। जो कुछ हुआ वो एक बुरा ख्वाब था और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम जैसी मासूम, वफ़ादार और बहादुर लड़की मेरी ज़िंदगी में है, ये मेरी खुश नसीबी है। रोहा ने सर उसके सीने से लगा दिया और आंखें बंद करके दिल को पहली बार सुकून का लम्स महसूस हुआ। कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर उस खामोशी में मोहब्बत की धड़कनें थीं जिन्होंने दो टूटे हुए दिलों को एक नई शुरुआत दी थी। बाहर शाम की धूप हल्के सुर्खी में बदल रही थी, जैसे कायनात खुद भी उनके दिलों के मेल पर मुस्कुरा रही हो। ये अंजाम नहीं, आगाज़ था एक ऐसे रिश्ते का जो सच, माफ़ी और मोहब्बत से जुड़ा था।